Hello dear students, welcome in today's English video lecture. Students, in today's video lecture, we are going to discuss very important drama, important as well as entertaining drama. That is 4.2, The Rising of the Moon, page number 138. Students, before going to discuss the drama, that is one act play, we are going to discuss the information about the author. Author of this drama is Lady Gregory. Lady Gregory is also known as, or her name is Isabella Augusta Percy. She was born in County Galway, Ireland. She is from Ireland. One of the moving spirits behind the establishment of the Abbey Theatre in Dublin. Students, let us know what is Abbey Theatre. Abbey Theatre is also known as the National Theatre of Ireland, which is in Dublin, Ireland. It is one of the country's leading cultural institute. All of you know the word theater. Abbey नावाचं थिएटर जे आहे ते आयर्लंडमधलं अतिशय महत्त्वाचं खूप पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेलं आणि त्याला नॅशनल थिएटर ऑफ आयर्लंड असंही म्हणतात. तर या ॲबे थिएटरच्या एस्टॅब्लिशमेंटमध्ये स्थापनेमध्ये लेडी ग्रेगरी यांचा खूप मोठा आणि महत्त्वाचा वाटा होता. शी वॉज अ प्लेराइट ऑफ ग्रेट टेक्निकल स्किल. If you will go through her dramas, plays, they are really very beautiful and skillful. खूप चांगल्या कौशल्याचा वापर करून त्यांचे सगळे ड्रामा लिहिले गेलेत. At the instance of her friend and sponsor, William Butler Yeats, who encouraged her to study the old history and folklore of Ireland. Students, her friend W.B. Yeats, you might have know the name. खूप नावाजलेले कवी आणि लेखक विल्यम बटलर इट्स. W.B. इट्स म्हणतो त्यांना आपण. तर तिचे बेस्ट फ्रेंड होते त्यांचे. तर त्यांनी that person encouraged her to study the history, old history and folklore. Folklore is a traditional beliefs and customs and stories of community. Those stories passed through the generations by word of mouth. आपण त्याला मराठीमध्ये लोककथा असं म्हणतो. तर जो आयर्लंडचा इतिहास आहे, जुना इतिहास आणि ह्या सगळ्या लोककथा यांचा अभ्यास करण्याचा सल्ला त्यांना W.B. इट्स यांनी दिला. अँड लेडी ग्रेगरी हॅज स्पेशली मास्टर्ड द वन ॲक्ट प्ले, वन ॲक्ट फॉर्म. Now all of you know what is one act play, one act form. One act means the drama that has only one act, may contain only one scene or maybe sometimes more than one. ज्या ड्रामामध्ये नाटकामध्ये एकच प्ले आहे, एकच सीन आहे, त्याला मराठीमध्ये आपण एकांकिका असं म्हणतो. शॉर्ट ड्रामाज एकांकिका असं म्हणतो. तर तिनं खूप सारे एकांकिका लिहिलेल्या आहेत आणि त्यांच्या ज्या एकांकिका आहेत ऑफ हर 31 ॲक्ट प्लेज, 31 ॲक्ट प्लेज शी हॅज रिटन. आणि त्या सगळ्यांमध्ये स्प्रेडिंग द न्यूज अँड द रायझिंग ऑफ द मून आर बेस्ट नोन. These two dramas are really very famous and very beautiful. Now students, here you can see the first image is the front page of the book, the drama The Rising of the Moon, Lady Gregory, and there is her image, Lady Gregory. Now students, we are going to study this drama, this one act play. So let us know something about this drama. Let us know the background of the drama. कारण बॅकग्राऊंड कळल्याशिवाय त्या ड्रामाची तुम्हाला त्यातली थीम नाही कळणार आहे. सो काय आहे हा द रायझिंग ऑफ द मून? सी, द रायझिंग ऑफ द मून रिव्हील्स बोथ ग्रेट चार्म अँड स्किल ऑफ ड्रामॅटिक इमॅजिनेशन अँड अ क्लोजली ऑब्झर्व्ड आयरिश कॅरेक्टर. What is the special, very special thing about this drama?
First thing, this drama is really very charming. I mean, a very beautiful, attractive drama. And skill of dramatic imagination. हा ड्रामा आहे, त्याच्यामुळे एक ॲक्च्युली ड्रामा कसा असावा, वन ॲक्ट प्ले कसा असावा, ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल असणारा हा द रायझिंग ऑफ द मून. अँड अ क्लोजली ऑब्झर्व्ड आयरिश कॅरेक्टर. या ड्रामाचं अजून एक वैशिष्ट्य काय आहे, तर यात जे पात्र आलेले आहेत ते खूप छान ऑब्झर्व करून मांडलेले आहेत किंवा प्रेझेंट केलेले आहेत. एखादा आयरिश कॅरेक्टर, एखादा आयरिश माणूस कसा असतो हे आपल्याला या नॉव्हेलमध्ये या ड्रामामध्ये समजतं थ्रू दी कॅरेक्टर्स ऑफ दी ड्रामा. The play's charm mainly rests on the sustaining passion of Irish nationalism. Now, students, very important thing about this drama, this play is a political play based on the relations between England and Ireland. थोडीशी राजकीय पार्श्वभूमी असणारा हा ड्रामा आहे, जो लेडी ग्रेगरी यांनी जो लिहिला आहे द रायझिंग ऑफ द मून. ही एक राजकीय विषयावरची एकांकिका आहे आणि इट इज अ टेल ऑफ एस्केप्ड प्रिझनर अँड अ पोलीस ऑफिसर टॉर्न बिटवीन ड्युटी अँड पॅट्रिऑटिझम. अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट या ड्रामाची ती अजून अशी आहे की आयरिश नॅशनॅलिझम किंवा पॅट्रिऑटिझम म्हणतो आपण, आयरिश लोकांचं त्यांच्या देशावरचं प्रेम, देशभक्ती, हा विषयसुद्धा या ड्रामामध्ये मांडला गेलेला आहे. द टायटल विच इज टेकन फ्रॉम द बॅलड, बॅलड, पोवाडा म्हणतो आपण. सो दिस टायटल द रायझिंग ऑफ द मून इज टेकन फ्रॉम द बॅलड ऑन स्वॅन ओ फॅरेल is a symbol of the Irish upspringing against the British. थोडंसं सिम्बॉलिक आहे टायटल द रायझिंग ऑफ द मून. ॲक्च्युली रायझिंग ऑफ द मून मीन्स आपण जेव्हा टायटल म्हणतो ते आपल्या समोर उभं राहतं की आकाश आहे आणि आकाशामध्ये चंद्र, मून तो नुकताच उगवतोय, रायझिंग हे डोळ्यासमोर येतं. पण हे सिम्बॉलिक आहे. त्यांना ॲक्च्युली इथे काय प्रेझेंट करायचं आहे, ॲक्च्युली हिअर द रायझिंग ऑफ द मून मीन्स द रायझिंग ऑफ पॅट्रिऑटिझम अमंग द आयरिश पीपल. आयर्लंडमधले जे आयरिश लोक आहेत त्यांच्या मनामध्ये त्यांच्या देशाबद्दलचं प्रेम जागृत होणं, या अर्थानं द रायझिंग ऑफ द मून. कारण ॲज आय सेड दिस ड्रामा हॅज अ पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड. इंग्लंडनं बऱ्याच काळापासून आयर्लंडवरती राज्य केलं आणि म्हणून मग आयरिश लोकांना या जाचक गुलामगिरीमधून मुक्त व्हायचं होतं आणि मग हे मुक्त होण्यासाठी खूप सारे लोक कार्यरत होते. मग असाच एक कैदी जो तुरुंगामध्ये आहे, त्याच्याकडे खूप देशभक्ती आणि देशप्रेम आहे आयर्लंडबद्दल, तर तो जेव्हा पळून जातो त्या जेलमधून, त्याला पकडण्यासाठी पोलीस शोधामध्ये असतात. आणि आता हा देशभक्त असल्यामुळे या माणसाला, या व्यक्तीला लोकांकडून पण खूप प्रेम मिळालेलं आहे, सामान्य लोकांना त्याची सहानुभूती आहे. आणि मग ब्रिटिश सरकारनं या व्यक्तीला पकडण्यासाठी, या कैद्याला पकडण्यासाठी 100 पाऊंड्सचं इनाम घोषित केलेलं आहे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ थीम ऑफ दिस ड्रामा. द टायटल ॲज आय सेड विच इज व्हेरी सिम्बॉलिक, आयरिश upspringing against the British. Now, Lady Gregory's careful study of Irish character, her skillful delineation of the individual characters, and her perfect handling of the situation are responsible for this one-act play's great charm and popularity. What is very important about this drama, why this drama is very successful, all the reasons are given. Because she has depicted very keen observation of Irish characters. जे कुठले तिनं कॅरेक्टर्स घेतलेले आहेत त्या ड्रामामध्ये, त्या सगळ्यांचं वर्णन अतिशय हुबेहूब आहे आणि ते कुठल्याही आयरिश माणसाचं खूप चांगल्या प्रकारे प्रतिनिधित्व करतं. अँड सो कॅरेक्टरायझेशन. अनदर थीम ऑफ दिस नॉव्हेल, दिस ड्रामा, ह्या ड्रामाची जी थीम आहे ही पण खूप महत्त्वाची आहे. ॲज आय सेड, the theme is political play based on the relation between England and Ireland. So this is all about the drama. In the first part, I mean the today's lecture, we will have only some characters, 3-4 characters. What are the characters? Let me introduce you first the characters.
Here we have policeman. There are two policemen here in the first scene. As I said, तो जो काही कैदी आहे तो तुरुंगामधून पळालेला आहे. मग त्याला पकडण्यासाठी पोलीस काम करतायत आणि त्यात काही 2-3 पोलीस जे आहेत ते आपल्या सीनमध्ये आहेत. अँड अ सार्जंट. आता तो सार्जंट म्हणजे काय आपण ते पुढे पाहणार आहोत. अँड दॅट पर्सन, जो कोणी कैदी आहे तो. असे कॅरेक्टर्स साधारणपणे आहेत. नाऊ ऑल ऑफ यू नो दॅट ड्रामा म्हटलं की ड्रामाला सीन असतो. हिअर व्हॉट इज द सीन? Let us come on page number 138. Have a pencil. There are some new words for you. Try to write down their meanings in your course book with the help of pencil. So see, first part 138, rising of the moon. Scene. What is scene? Side of a quay in a seaport town. Now what are the new words for you? Side of a quay. Quay, a platform laying alongside or projecting into water for loading and unloading of ships. तुम्ही पाहिलं असेल, समुद्राच्या किनारी थोडासा जमिनीचा भाग समुद्रामध्ये निमुळता गेलेला असतो आणि त्या ठिकाणी सगळ्या येणाऱ्या बोटी थांबतात आणि सामान वगैरे उतरवतात. तर त्याला आपण मराठीमध्ये धक्का, बोटीचा धक्का असं म्हणतो, ज्या ठिकाणी सगळ्या बोटी येऊन थांबतात. तर ते ठिकाण म्हणजे क्वे किंवा की यू कॅन से. तर समुद्रकिनारी जे ते की आहे, तो धक्का आहे त्या शहराच्या बाजूच्या किनारपट्टीला. तर तिथला हा सीन आहे. सम पोस्ट्स अँड चेन्स. व्हॉट इज देअर ऑन द स्टेज? आता ड्रामा असल्यामुळे सीन म्हणजे काय ॲक्च्युली, तर स्टेजवरती काय सेटिंग केलेलं आहे ते सगळं. सो सम पोस्ट्स अँड चेन्स. There are some chains and posts are there on the stage. A large barrel. You know barrel? Drum. पिंप म्हणतो आपण. Enter 3 policemen. Moonlight. What is the time? It's moonlight. Night time. There is moon in the sky. Enter 3 policemen. On the stage there enter 3 policemen. आता सगळं तुमच्या डोळ्यासमोर आलं असेल मे बी की स्टेज आहे. स्टेजवरती त्यांनी सीन क्रिएट काय केला आहे, तर तो बोटीचा धक्का, काही बोट वगैरे साईडला आहेत किंवा तसा प्रकारचा सीन त्यांनी क्रिएट केलेला आहे. एक मोठाच्या मोठा बॅरल आहे आणि काही डबे किंवा चेन पडलेले आहेत, काही जुन्या बोट वगैरे असं. आणि संध्याकाळ रात्रीची वेळ असल्यामुळे मूनलाईट, अतिशय शीतल मंद प्रकाश स्टेजवरती आहे. आणि अशात 3 पोलीसमॅन एंटर्स ऑन द स्टेज. Sergeant. Now, what is the sergeant? Police officer ranking below an inspector, above constable. इन्स्पेक्टरच्या हाताखालचा जो पोलीस असतो तो सार्जंट. सो सार्जंट, who is older than the others, crosses the stage to write and look down the steps. The others put down a paste pot and unroll a bundle of placard. What is placard? Placard, a sign for public display, either posted on the wall or carried during a demonstration. तुम्ही पाहिलं असेल, छोटेसे जाहिरात पत्रक असतात, घोषणापत्रक, जे बऱ्याचदा भिंतीवरती चिटकवलेले असतात. एखादी माहिती पोहोचवणारे किंवा एन्क्वायरी करणारे, एखादा तुरुंगातला कैदी हरवल्यावरती त्या तुरुंगातल्या कैद्याची माहिती सांगणारे, याला पकडून द्या, एवढं इनाम मिळवा वगैरे, असे ह्या प्रकारचे जे छोट्या जाहिराती असतात जे आपण भिंतीवर चिटकवतो किंवा पाहतो, दॅट काइंड ऑफ इज कॉल्ड ॲज प्लाकार्ड. मग व्हॉट इज द सीन? सगळं स्टेजवरती सेटिंग आहे ती, आणि हे जे 2 पोलीसमन आणि एक सार्जंट त्या स्टेजवरती येत आहेत. तर ते 2 पोलीसमन जे आहेत त्यांच्याकडे एकाच्या हातामध्ये एक मोठा पॉट आहे ज्याच्यावरती डिंक आहे, ज्याच्यामध्ये, म्हणून म्हटले पेस्ट पॉट. अँड दुसऱ्याकडे काय आहे तर अनरोल अ बंडल ऑफ प्लाकार्ड. त्याच्या काही जाहिराती आहेत चिटकवायच्या, त्या कैद्याबद्दलची माहिती असणाऱ्या, त्याचा बंडल आहे. मग ते बंडल ते उघडतात, कारण त्यांना तिथलं एक तिथं त्या ठिकाणी एक ते चिटकवायचं आहे, ते जे माहितीपत्रक आहे ते. सो ते अनरोल
a bundle of placard. Now see dialogues. Policeman B. First policeman. Policeman B. I think this would be a good place to put up a notice. He points to the barrel. So according to first policeman, they should paste that placard on the barrel. Policeman X. Better ask him. आता बेटर आस्क हिम म्हणजे कोणाला तर ते सार्जंटला. हे दोघं एकमेकांशी बोलत आहेत पोलिसमॅन एक्स आणि बी की आपण इथे चिटकूयात ह्या बॅरलवरती. तर दुसरा काय म्हणतोय की आपण त्यांना विचारूयात, सार्जंटला विचारूयात. सो बेटर आस्क हिम. सो कॉल्स टू सार्जंट. विल दिस बी अ गुड प्लेस फॉर अ प्लाकार्ड? पोलिसमॅन एक्स आस्क्ड सार्जंट की ही जागा ठीक आहे का मग? नो आन्सर. बट दॅट सार्जंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड. ही डिड नॉट से एनिथिंग. Sorry, here on slide C the dialogue. So no answer. Better ask him, will this be a good place for a placard? No answer. Again policeman B, what did he say? Will we put up a notice here on the barrel? Again no answer. हे दोघांनी विचारलं तरी तो सार्जंट मात्र काहीच उत्तर देत नाहीये. मे बी ही इज ही इज थिंकिंग अबाउट समथिंग. What is he thinking? There is a flight of steps here that leads to the water. This is a place that sound be minded well. If he got down here, his friends might have a boat to meet him. They might send it in here from outside. What was he thinking? He was thinking about the person who was escaped from the jail. की तो जो माणूस आहे कैदी पळून गेलेला, तर त्याला निसटण्यासाठी ही जागा योग्य आहे. त्यामुळे तो इथे येऊ शकतो. कारण इथं निमुळती जागा आहे, पायऱ्या आहेत आणि समोरून जर बोट आली समुद्रातून तर तो इथून उतरून त्या बोटीमध्ये जाऊन पसार होऊ शकतो. सो दिस इज द मे बी प्लेस. मग हे डोक्याचं चालू आहे की आपण ह्याला कसं पकडणार आहे किंवा आता काय शक्यता आहे वगैरे. अँड सो ही डिड नॉट आन्सर. सो अगेन पोलिसमॅन बी सेड समथिंग. व्हॉट डिड ही से? Would the barrel be a good place to put a notice up? Now policeman B and X, they were given the duty to paste those placard. त्याच्या डोक्यात तेच आहे की आता हे चिटकवायचे. मग ते पुन्हा पुन्हा त्यांना विचारतायत की वुड बी दिस द गुड प्लेस? नाउ हिअर सार्जंट आन्सर्स. व्हॉट डिड ही से? इट माइट. यू कॅन पुट इट देअर. दे पेस्ट द notice up. They paste that notice on the barrel. Sergeant, reading it. Dark hair, dark eyes, smooth face, height 5 feet 5. There is not much to take hold of in that. Now students, here we have given the information, physical appearance of the escaped that criminal. जो कुठला जो कैदी जो आहे तो जो पळालेला आहे त्याचं वर्णन आहे हे सगळं. की काळेभोर केस आणि डोळे पण डार्क काळे डोळे, एकदम नितळ त्वचा आणि हाईट भरपूर असणारा 5.5 वगैरे. सो ह्याच्यामध्ये खरं तर तसं फार काही अट्रॅक्टिव्ह नाही आहे किंवा खूप हायलायटेड काही नाही आहे. इट्स अ पिटी दॅट आय हॅड नो चान्स ऑफ सीइंग हिम बिफोर ही ब्रोक आउट ऑफ गोल. नाउ हिअर goal here word is given in glossary. See page number 139 below. Jail. Goal means jail. आपण जेल म्हणतो आयरिश मध्ये, त्या लँग्वेज मध्ये जेलला गोल म्हणतात. तर हा सार्जंट जो आहे तो काय म्हणतोय की मला त्याला पाहण्याचा काही चान्स नाही मिळाला कारण त्यापूर्वीच तो जेलमधून पळून गेला. They say he has a wonder that it's he makes all the plans for the whole organization. There isn't another man in Ireland would have broken goal the way he did. He must have some friends among the goalers. So here he is telling us about the person escaped from the jail. तो जो कैदी आहे त्याच्याबद्दल हे सगळे माहिती सांगतायत की तो खूप क्लेवर आहे, इंटेलिजंट आहे. कारण त्यानं ज्या प्रकारे जेलमधून तो पळालाय त्या प्रकारे यापूर्वी कोणीच पळालं नव्हतं. आणि मे बी जे कोणी बाकीचे तिथले कैदी होते त्यांच्यापैकी त्याचे कोणी मित्र असणार आहेत, त्यांनी त्यांना हेल्प केलेली असणार आहे.
तर हे सगळे शक्यता सार्जंट वर्तवत आहेत. सो पोलिसमॅन बी, व्हॉट डिड ही से? 100 pounds is little enough, less actually, for the government to offer for him. So this person, the person who escaped from the jail, त्याच्यावरती काही इनाम पण लावलेलं आहे. जे कोणी पकडून देतील त्यांना 100 pounds मिळतील. गव्हर्नमेंटने तसं अनाऊन्स केलेलं आहे. सो ॲक्च्युली अकॉर्डिंग टू पोलिसमॅन बी, द मनी अमाऊंट वॉज लेस. You may be sure any man in the force that takes him will get promotion. So actually, the amount was declared 100 pounds, but more than that, जो कोणी पकडून देईल त्याला नक्कीच प्रमोशन मिळणार होतं. It was declared. Sergeant. Now here actually first scene here. You can see there is a barrel and policeman is asking to sergeant, can I paste this here? So when the policeman tells about the price amount 100 pound and the promotion, what was about the sergeant? What did he say? I will mind his place myself. Mind means I will keep watch here. I will stay here. मी स्वतः या ठिकाणी थांबेन आणि लक्ष ठेवेन. I wouldn't wonder at all if he came this way. He might come sleeping along there. Point to side of quay. The and his friends might be waiting for him there. Points down the step. And once he got away, it's little chance. Little chance? It is impossible. We would have of finding him. It's maybe under a load of kelp. He would be in a fishing boat, and not one to help a married man that wants it to the reward. Now students try to understand the situation. कारण ड्रामा म्हटलं की प्रत्येक ओळ फार महत्त्वाची असते, कारण त्याच्यामध्ये त्या कॅरेक्टरच्या फिलिंग्स, त्याचं बिहेवियर दिलेलं असतं. आता इथे दिस सार्जंट इज अ मॅरिड पर्सन. ही इज ट्राईंग टू कॅच द एस्केप्ड मॅन. कारण त्याला मनातून वाटतंय की हे 100 पाऊंड जे आहेत ते मला मिळालं तर किती बरं होईल. मी जर ह्या कैद्याला पकडलं तर मला ते 1000 पाऊंड मिळणार आहेत, एक 100 पाऊंड्स मिळणार आहेत आणि प्लस प्रमोशन पण मिळेल. पण मग तो इथूनच येण्याची शक्यता आहे आणि इथून त्याचे मित्र वगैरे येतील ह्या पायऱ्यांवरून किंवा ह्या ठिकाणावरून समुद्राकडून बोटीनं आणि त्याला घेऊन जातील. आणि मग तो जर इथून पसार झाला तर मात्र मग त्याला कोणीच पकडू शकणार नाही. म्हणून म्हटलेले अँड वन्स ही गॉट अवे मीन्स रन अवे. लिटल चान्स मीन्स इम्पॉसिबल. आणि इट्स मे बी अंडर अ लोड ऑफ केल्प म्हणजे इथे दिलेला शब्द तो अ लार्ज ब्राऊन सी वीड दॅट टिपिकली हॅज लॉंग टफ स्टॉक. समुद्रकिनारी वाढणारं एक गवत ब्राऊन रंगाचं वनस्पती. तर त्याच्या मागे लपून तो सहज निघून जाऊ शकतो आणि मग तो जर निघून गेला तर मात्र मग माझ्यासारख्या एखाद्या फॅमिली असणाऱ्या माणसाला ह्या 100 पाऊंडचा काहीच उपयोग नाही किंवा ते मला मिळणार नाहीत आणि म्हणून मग मला त्याला पकडलं पाहिजे. सो ही वॉज थिंकिंग अबाउट इट. Policeman X. Next, what did he say? See? And if we get him itself, nothing but abuse on our head for it from people and maybe from our own relations. Now, students, in the introductory part, as I said, that this person is patriotic person. जेलमधून पळून गेलेला जो कैदी आहे तो देशभक्त आहे आणि देशासाठी त्या चळवळीमध्ये तो भाग घेतोय आणि म्हणून त्याला हे ब्रिटिश लोक पकडत आहेत. आणि ह्या ब्रिटिशांकडे काम करणारे हे सार्जंट आणि पोलिसमन आहेत. आणि मग मी जे म्हटलं की त्या कैद्याला लोकांची सहानुभूती आहे, मग हा पोलिसमन काय म्हणतोय की जरी आपण त्याला पकडलं त्या कैद्याला तरी लोकांचा मात्र आपल्यावरती रोष असेल. लोक मात्र आपल्याला खूप शाप देतील कारण एका चांगल्या माणसाला आपण पकडलं कारण तो देशभक्त आहे. ॲक्च्युली हे पोलिसमन आणि सार्जंट ते पण आयरिशच आहेत, आयर्लंडमध्येच राहणारे आहेत, पण ते नोकरी ब्रिटिशांची करतायत. सो दे हॅव कन्फ्युजन.
आणि नक्की काय होणार आहे त्याला जर आपण पकडलं तर ते 100 पाऊंड्स मिळतील, प्रमोशन मिळेल, पण त्याचबरोबर लोकांचं अ, लोकांची रोष पण पत्करावा लागेल आणि मे बी आपल्या नातेवाईकांचा पण आपल्यावरती खूप राग असेल कारण आपण त्या देशभक्ताला पकडलं. दॅट काइंड ऑफ expressions he is expressing. On that, what sergeant say? Well, we have to do our duty in the force. We are in duty, no? We are doing duty of British people, so we should follow their orders. Haven't we the whole country depending on us to keep law and order? So we are very important people because uh, the whole country depends on us. त्यांना काय वाटतं आता ते किती प्रामाणिक आहेत. They are very loyal with their duty because what did they say that very important thing that the country depends on us. ह्या ब्रिटिश सरकारनं आपल्यावरती जबाबदारी टाकलेली आहे त्याच्यामुळे आपली ड्युटी फार महत्त्वाची आहे. म्हणजेच ते त्यांच्या नोकरीशी खूप प्रामाणिक आहेत. It's those that are down would be up, and those that are up would be down if it wasn't for us. Well, hurry on. You have plenty of other places to placard yet, and come back here then to me. You can take a lantern. Lantern? तो कंदील असतो लाईटचा. डोंट बी टू लॉंग नाव. इट्स व्हेरी लोनसम हिअर. विथ लोनसम लोनली प्लेस. नथिंग बट द मून. आता तो काय सांगतोय की ठीक आहे आपले फार ड्युटी महत्त्वाची आहे, आपण आपली ड्युटी करूयात. तुम्ही आता जा आणि हे सगळं चिटकवून या वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी, फार लांब जाऊ नका. बिकॉज लोनली प्लेस, इथं बाकीचं कोणी नाही आहे, खूप एकटं आहे आणि फक्त आकाशामध्ये चंद्र तेवढा आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही जपून जा आणि लवकर परत या. आय विल बी हिअर वेटिंग फॉर द पर्सन. नाऊ policeman B, what he say? See, it's a pity we can't stop you with you. ॲक्च्युली त्यांना पोलिसमन जे दोघं आहेत त्यांना पण थांबायचं इथे, कारण ते दोघं थांबले तर तो जो कैदी आला आणि पकडलं तर त्यांना पण त्या 100 पाऊंडमधला शेअर मिळणार आहे, वाटा मिळणार आहे. पण हा सार्जंट जो आहे त्याला काय वाटतंय की मी एकटाच थांबलो तर सगळे 100 मला मिळतील जर तो कैदी इथे आला आणि मी त्याला पकडलं तर. त्याच्यामुळे त्यानं त्यांना ऑर्डर केलं पोलिसमॅनना दोघांना पण की तुम्ही जा. ॲक्च्युली त्यांना जायचं नाही आहे. It's a pity we cannot stop with you. The government should have brought more police into the town with him in goal. And at assize, the court which sat at intervals in each country of England and Wales to administer the civil and criminals law. तुम्ही ऐकलं असेल की ठिकठिकाणी जाऊन चालणारं जे फिरतं कोर्ट आहे, जे वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन कोर्टातलीच व्यक्ती जातात, जज वगैरे, आणि तिथे त्या ठिकाणी कोर्ट भरवतात, त्याला म्हणतात फिरतं कोर्ट. सो दॅट इज असाइज. टाईम 2. वेल, गुड लक टू युअर वॉच. सो इतक्या अवघड काळामध्ये खरं तर सरकारनं किंवा पोलिसांनी, गव्हर्नमेंटनं, खरं तर ब्रिटिश गव्हर्नमेंटनं अजून पोलीस असाइन केले पाहिजेत, अपॉइंट केले पाहिजेत. पण ठीक आहे, आणि मग ते दोघं पण जातात. आता त्या ठिकाणी तो सार्जंट एकटाच आहे. वॉक्स अप अँड डाऊन वन्स ऑर ट्वाइस अँड लुक्स ॲट placard. Now he is alone, so he is thinking about it. And 100 pounds and promotion here. Promotion sure. So now he is talking with himself. स्वतःशी तो विचार करतोय, स्वतःशीच बोलतोय तो की मी जर त्याला पकडलं त्या कैद्याला तर मला 100 पाऊंड नक्की मिळणार आहेत. देअर मस्ट बी अ ग्रेट डील ऑफ स्पेंडिंग इन 100 pounds. It's a pity some honest man not to be the better than that of. Now when he was thinking ते 100 पाऊंड्स मला मिळतील तर मी काय करेल वगैरे, त्याच वेळेला सी अ रॅग्ड मॅन, रॅग्ड टॉर्न क्लोथ्स, रॅग चिंध्या म्हणतो आपण त्याला, फाटलेले कपडे, तर फाटलेल्या कपड्यांमधला एक माणूस तिथे आला. अ रॅग्ड मॅन appears at left and tries to slip past. Slip past, go away. That person tried to go away. Sergeant suddenly turns. Now here is the twist. एक माणूस आलाय की जो अतिशय
जुन्या फाटलेल्या कपड्यांमध्ये आहे आणि तिथून जातोय, चालला येतो, त्याच वेळेला सार्जंट त्याला थांबवतो. सो सार्जंट सडनली टर्न्स. नाव हिअर इज द टर्न, ॲज आय सेड, ट्विस्ट. What is the twist here? We are going to discuss it in next lecture. I hope you might have understood today's lecture. If possible, please read the first part again, which is there in your course book. And in next lecture, we will discuss the remaining part of the drama. So thank you very much.